हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ लॉन्ग एज्युकेशन। लास्ट लेक्चर में आपणे बायोसावर्टना नियम त्यार पछी वर्तुळाकार रिंगनी अंदर उद्भवतुं चुंबकीय क्षेत्रनी दिशा केवी होय एमना विषे विस्तृत माहिती मेळवी। आ लेक्चरनी अंदर वर्तुळाकार रिंगनी अंदर उद्भवतुं चुंबकीय क्षेत्र छे एमनुं आपणे एक्ઝેક્ટ वेल्यू जे छे ए फाइंड करवी होय तो ये कई रीते करी शकीए एमना माटेनुं एक सूत्र है। ए सूत्र जे छे एमने आखुं डिराइव करशुं, साबित करशुं। गया लेक्चर में आपणे वात करी कि वर्तुळाकार रिंगनी अंदर उद्भव थतुं चुंबकीय क्षेत्र जे छे एमां एना केंद्र पासेथी जे रेखाओ होय ए एकदम स्ट्रेट लाइन होय, सीधी रेखा होय। पछी केंद्रथी जेम फरती बाजुए दूर जता जईए एम ए जे स्ट्रेट लाइन जी रेखा है ये वर्तुळाकार बनती जशे अने जे वर्तुळाकार भाग है एम तार नजीक आवता जेम वर्तुळ है ये अत्यंत नाना बनता जशे। बराबर, तो आ लेक्चरनी अंदर आपणे विद्युत प्रवाहधारित वर्तुळाकार रिंग होय आ रिंगनी अक्ष परना कोईपण बिंदुए चुंबकीय क्षेत्रनुं मूल्य केटलुं होय ए जोशुं। तो प्रश्न थाय कि वर्तुळाकार रिंगनी अक्ष एटले शुं? तो वर्तुळाकार रिंगनुं जे समतल होय, बराबर समझो, वर्तुळाकार रिंगनुं जे एक समतल होय ए समतल ए वर्तुळाकार रिंगना केंद्रमांथी दोरेला लंब रेखा होय। समझो, मानो के आ आपणी एक वर्तुळाकार रिंग छे, बराबर। तो आ समतल जे छे वर्तुळाकार रिंगनुं समतल थई गयुं। हवे तो के वर्तुळाकार रिंगनुं केंद्र आ समतल ने केंद्रमांथी दोरेलो लंब एने आपणे वर्तुळाकार रिंगनी अक्ष कहीए। तो आ जे अक्ष छे आ अक्ष परना कोईपण बिंदुए तमारे चुंबकीय क्षेत्रनी वेल्यू जाणवी होय तो एमना माटेनुं आपणे आ सूत्र जे छे ए डिराइव करशुं। बराबर समझो, आ प्रश्न जे छे एमनी अंदर आकृति जे छे ए बहु महत्वनो भाग भजवे छे। એટલે ખાસ સૌથી પહેલા આકૃતિ જે છે એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ। માનો કે આપણે સૌથી પહેલા આ એક વર્તુળાકાર રિંગ વિચારીએ। આપણે એને સાઈડ વ્યૂથી જોઈએ છીએ એટલે વર્તુળાકાર વ્યવસ્થિત નહીં દેખાય, એ જે છે આમ લંબવૃત આકાર ટાઈપ કંઈક જે છે એ દેખાશે, બરાબર। આ રીતે માનો કે આ વર્તુળાકાર રિંગ છે। પછી તો કે આ રિંગ વિદ્યુત પ્રવાહધારિત છે તો આમાંથી આપણે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવો પડશે। तो मानी लो कि आमांथी आ दिशा में आ रीते आई जेटलो विद्युत प्रवाह पसार थाय छे। आई जेटलो विद्युत प्रवाह जे छे एमांथी पसार थाय छे। हवे तो के आ वर्तुळाकार रिंगनुं केंद्र छे, आपणे केंद्रमांथी आ जे अक्ष बने ए अक्ष उपर चुंबकीय क्षेत्रनी वेल्यू केटली होय ए आपणे फाइंड करवानी छे। तो आ वर्तुळाकार रिंग छे, आ रिंगनी अक्ष थई विचारी लो, बराबर। तो मानो के आ रिंग है ए रिंगनी त्रिज्या वर्तुळाकार है त्रिज्या होवानी, फॉर एक्जाम्पल के आर जेटली आनी त्रिज्या है। हवे तो के आर अक्ष परना कोईपण बिंदुए चुंबकीय क्षेत्रनी वेल्यू गोतवी हो तो अक्ष पर आपणे कोईपण एक अत्यारे एक बिंदु विचारी लईए। मानो के अहींया एक आ बिंदु P है तो आ P बिंदुए उत्पन्न थतुं चुंबकीय क्षेत्र केटलुं होय आपणे जोवुं छे। आ चुंबकीय क्षेत्र कोना कारणे हशे तो के आ विद्युत प्रवाहधारित जे रिंग छे ए रिंगना कारणे, बराबर। धारो के आ जे केंद्र छे आने केंद्रने आपणे कही दઈએ O। केंद्रथी आ x जेटला अंतरे आवेलुं छे। केटला अंतर छे तो के x जेटला अंतरे आ बिंदु P आवेलुं छे। એટલે વર્તુળાકાર રિંગના કેન્દ્રથી x અંતરે આપણે વિચાર્યું બિંદુ P। ચાલો આટલી વસ્તુ ક્લિયર આકૃતિની અંદર। તો કે એક વર્તુળાકાર રિંગ છે એમાંથી I જેટલો વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય છે। આ વર્તુળાકાર રિંગનું કેન્દ્ર છે, આ કેન્દ્રમાંથી વર્તુળના સમતલને લંબ રેખા એટલે એની એક્સિસ છે। એક્સિસ પરના આ P બિંદુએ ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય કેટલું હોય એ આપણે શોધવું છે। આ P બિંદુ છે એ કેન્દ્ર O થી x અંતરે આવેલ છે અને આ વર્તુળાકાર રિંગ છે એમની ત્રિજ્યા r છે। હવે આ P બિંદુ એક ક્ષેત્ર છે એ જાણવા માટે આપણે
અહીંયા એક નાનો એવો વિદ્યુત પ્રવાહ ખંડ વિચારીએ. નાનો એવો એક આ વિદ્યુત પ્રવાહ ખંડ છે. કારણ કે બાયો-સાવરના નિયમનું તમે સૂત્ર જુઓ તો બાયો-સાવરના નિયમનું સૂત્ર આવું છે કે B = μ0/4π IdL ક્રોસ R અપોન R^3. બરાબર, આવું કંઈક એનું ચુંબક ક્ષેત્ર છે, આ dB સ્મોલ. તો તમે આ P બિંદુએ ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે એ માત્ર પેલા આટલા નાના ખંડના કારણે તમને ક્ષેત્ર કેટલું મળે છે એ પહેલા જોઈએ. ખાલી આટલા ખંડની અંદર પ્રવાહ ઉત્પન્ન થાય તો આ ખંડના કારણે આ બિંદુએ ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેટલું હોય પહેલા આપણે એ ડિરાઈવ કરીએ. એ મળી જાય પછી એને નાના નાના આવા ખંડોમાં વિચારી શકીએ. એટલે હવે બધાનું એનું ક્લોઝ ઇન્ટિગ્રેશન કરી અને જે છે એ કુલ ચુંબકીય ક્ષેત્ર મેળવી લેશું. તો પહેલા આટલા ભાગના કારણે આ P બિંદુએ ઉત્પન્ન થતું ક્ષેત્ર ગોતવું હોય તો અહીંયા વિદ્યુત પ્રવાહ ખંડ કેટલો થશે? તો કે આ જે છે એ dl લંબાઈ છે આની. તો વિદ્યુત પ્રવાહ ખંડ શું થાય? તો કે idl. અને દિશા કઈ છે? તો કે વિદ્યુત પ્રવાહની જે દિશા હોય એ દિશામાં આ idl ની દિશા હોય. તો કે વિદ્યુત પ્રવાહ છે એ આ તરફ જાય છે. એટલે માનો કે આ જે છે એની દિશા થઈ. ખાસ સમજો, આ વર્તુળાકાર રિંગ છે, બરાબર? આ વર્તુળાકાર રિંગ એના આ બિંદુએ તમે જુઓ તો દિશા એની કઈ થાય? તો કે આ તરફ થાય. આ નાનો ખંડ વિચાર્યો આપણે, આ નાનો ખંડ dl લંબાઈનો, અને ત્યાંથી પ્રવાહ આ દિશામાં જાય છે. એટલે આ તરફ જે છે એની દિશા થઈ, એટલે આપણે આ તરફ બતાવીએ છીએ. ચાલો, આટલી વસ્તુ કમ્પ્લીટ. હવે તો કે અહીંયા P બિંદુએ ગોતવું છે આના કારણે, તો અહીંયા R ની જગ્યાએ શું મૂકશું આપણે? અહીંયાથી આ સુધીનું અંતર. તો આ જે અંતર છે એને આપણે R કહી દઈએ, સદિશ R. ઓકે, R ની વેલ્યુ આપણે પાયથાગોરસ પરથી મૂકવી હોય તો જો અહીંયા આ લંબ છે, અક્ષ જે છે એ હંમેશા વર્તુળાકાર રિંગના સમતલને તો કે લંબ હોય. તો આ જે છે એ કર્ણ, આ પાયો અને આ વેધ. તો એના ઉપરથી તમે લખી શકો કે r² = x² + r². આ કોના ઉપરથી લખ્યું આપણે? પાયથાગોરસના સિદ્ધાંત પરથી, પાગોસી પરથી આપણે એવું લખ્યું r² = x² + r². તો r કેટલા થશે? તો કે √x² + r². ધીસ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ r. તો અહીંયા r લખીએ આપણે √x² + r². ચાલો, હવે આપણે આ P બિંદુએ મળતું ક્ષેત્ર આના કારણે એને આપણે સૂક્ષ્મ ચુંબકીય ક્ષેત્ર તરીકે ડિફાઇન કરીએ તો લખીએ કે dl લંબાઈના કારણે P બિંદુએ મળતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર. જો લંબાઈ ટૂંકી છે તો ક્ષેત્ર તમને કેવું મળશે? એકદમ સ્મોલ, dB. તો કે dB ની વેલ્યુ dB = μ0/4π IdL ક્રોસ R અપોન R^3. ચાલો, અહીંયા ક્રોસ છે એ કાઢી તો શું આવશે? તો કે sin θ. સમજો, તો μ0/4π IdL R છેદમાં R^3, અને અહીંયા આપણે લખીએ sin θ. ચાલો, આ સમીકરણમાં થીટા એટલે કે ખૂણો કોના કોના વચ્ચે છે? તો કે dl અને r વચ્ચે. dl અને r વચ્ચે. ખાસ સમજો, આખા ચેપ્ટરનો મુખ્ય પોઈન્ટ આ ખૂણો સમજવો એ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે. મનમાં કલ્પના કરો કે ભાઈ માનો કે આ એક વર્તુળાકાર રિંગ છે. આપણે આ બિંદુ નાનો ખંડ વિચાર્યો, બરાબર? આ નાનો ખંડ વિચાર્યો અને પ્રવાહ આ દિશામાં જાય છે. એટલે idl ની ડાયરેક્શન કઈ થઈ આવડી? આ P બિંદુ અહીંયા છે તો આ દિશા કઈ થઈ? તો કે r. દિશા ખરેખર કઈ હશે થીટાની? તો કે dl અને r વચ્ચેનો જે ખૂણો હોય એને આપણે થીટા કહીએ. તો આ idl થયો અને આ જે છે એ r થયો. તો તમે ખૂણો જુઓ કેટલો મળશે? 90 ડિગ્રી. તમને કંઈક આ રીતે જોવા મળશે. આ રીતે આ તમારો idl
અને આર આમ થોડો ક્રોસમાં છે, પણ ઈ બે વચ્ચે તમે ખૂણો જોવો તો કેટલો થશે? 90 ડિગ્રી. આ રીતે તમને કંઈક ખૂણો જોવા મળે. તો અહીંયા થીટા જે છે એ તમને કેટલો મળશે? તો કે 90 ડિગ્રી. તો જ્યાં થીટા જે છે એ π/2 અને sin π/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલો થઈ જાય? તો કે 1. તો અહીંયા આપણે લખીએ કે ભાઈ dB ઇઝ ઇક્વલ ટુ μ0/4π IDL. જો અહીંયા એક r છે, અહીંયા r નો સ્ક્વેર છે, આને ઉડાડી નાખો તો IDL/r². આવું કંઈક થશે. હવે r સ્ક્વેર છે એની કિંમત તમે આના ઉપરથી મૂકો તો તમને આવું મળે dB ઇઝ ઇક્વલ ટુ μ0/4π IDL/x² + r². આવું તમને કંઈક ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય જે છે એ મળશે. આને કહી દો ઇક્વેશન નંબર 1. તો આ ક્ષેત્ર P બિંદુએ મળ્યું, પણ કોના કારણે? માત્ર આ dl લંબાઈના ટુકડાના કારણે. આપણે આખી રિંગના કારણે ઉત્પન્ન થતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર ગોતવું છે. ઓકે, પહેલા તો આના કારણે ઉત્પન્ન થતું ક્ષેત્ર થયું, તો એ ક્ષેત્ર કઈ દિશામાં હશે એ જાણવું હોય તો આપણે બાયો-સાવર્ટના નિયમની વાત કરી હતી કે આના ઉપરથી તમારે ક્ષેત્રની દિશા જાણવી હોય તો IDL અને R આ બંનેના સમતલને લંબ તરફ ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા હોય. ખાસ સમજો, દિશા જાણવી હોય તો તમે સ્ક્રૂના નિયમનો ઉપયોગ કરી શકો. સ્ક્રૂ આપણને ખ્યાલ છે, જો એને આમ ફેરવવામાં આવે, આ રીતે આમ તમે ફેરવો તો સ્ક્રૂ ખુલશે, અને આમ ફેરવો તો સ્ક્રૂ બંધ થશે. તમારે સ્ક્રૂને કઈ રીતે ફેરવવાનો? તો કે IDL ની દિશા હોય ત્યાંથી લઈ અને R તરફ ફેરવવાનો. IDL ની દિશાથી R તરફ ફેરવો તો જો સ્ક્રૂ બહાર નીકળતો હોય તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર બહાર તરફ હશે. સ્ક્રૂ અંદર જતો હોય તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર અંદર તરફ હશે. તો આમાં તમે જુઓ, આ આકૃતિની અંદર આપણે આ વિચાર્યું તો એ તમે જુઓ. હવે બંનેની અંદર તમે જુઓ તો IDL છે આ દિશામાં હશે, R જે છે એ આ રીતે આમ ક્રોસમાં હશે, આમ ક્રોસમાં, બરાબર. તો સ્ક્રૂને ફેરવવાનો કઈ રીતે? તો કે DL જે હોય, IDL જે હોય, આવડો આ IDL અને આ R થોડો ક્યાં છે? આમ નીચે છે. જો આમ ક્રોસ છે, આ રીતે છે, આખું આમ નથી, આ રીતે છે. તો IDL થી R તરફ સ્ક્રૂને છે એ તમે આ રીતે આમ ફેરવશો. જો આ રીતે આમ ફેરવો, આ રીતે, તો સ્ક્રૂ શું થાય? બંધ થશે. સમજ પડે છે? IDL થી R તરફ સ્ક્રૂ જે છે તમે ફેરવો તો સ્ક્રૂ શું થાય? બંધ થાય. તો આ P બિંદુએ ક્ષેત્ર ક્યાં હશે? અંદર તરફ. બંધ થાય એટલે સ્ક્રૂ ક્યાં જાય? અંદર. તો આ P બિંદુએ ક્ષેત્ર ક્યાં હશે? તો કે અંદર તરફ. આ પરિસ્થિતિનો તમે વિચાર કરો તો આમાં વિદ્યુત પ્રવાહ જે છે એ આ રીતે કંઈક આમ પ્રવાહ છે. સમજો, પ્રવાહ આ દિશામાં છે, R ક્યાં છે? તો કે આ દિશામાં. એટલે હવે આમ રચના થઈ. આ IDL તમારો અને R જે છે આ રીતે આમ ક્રોસમાં. તો આમાં આ DL થી R તરફ તમે આમ સ્ક્રૂને ફેરવો તો સ્ક્રૂ શું થાય છે? ખુલે છે. આ સ્ક્રૂ શું થશે? ખુલશે. ખુલે એટલે શું થાય? બહાર નીકળે. તો આનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર P તરફ આ દિશામાં હશે. આ એક પોઈન્ટ સમજવો બહુ અગત્યનું છે. એટલે આ P બિંદુએ ઉત્પન્ન થતું ક્ષેત્ર છે ને એ આ રીતે હશે. થોડુંક ક્રોસ થયું. આ ક્રોસ થવાનું કારણ શું? તો કે R છે ને એ ક્રોસ છે, એટલે કે અહીંયા આ આખો 90 ડિગ્રી હોય અને એવી રીતે આ અને આ બે વચ્ચે છે ને એ 90 ડિગ્રી હોય. ત્રણેય એકબીજાને લંબ હોય. આ IDL, R અને આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર સ્મોલ dB ત્રણેય એકબીજાને લંબ હશે. ચાલો, આટલી વસ્તુ કમ્પ્લીટ. હવે માનો કે આ જે છે અહીંયા થીટા જેટલો એંગલ બને છે, તો તમે આ બિંદુએ કંઈક આમ લંબ દોરો તો આ એંગલ પણ કયો થાય? તો કે થીટા. તો અહીંયા તમને બે કોમ્પોનન્ટ મળે. બે કોમ્પોનન્ટ મળશે. કયા કયા? તો કે આ ચુંબકીય ક્ષેત્રનો dB cos થીટા અને આ જે છે એ છે dB sin થીટા. આ ઘટક છે એ કયો છે? dB cos થીટા. આ ઘટક છે એ dB sin થીટા. ખૂણા સાથે બાજુવાળી જે બનાવે એ cos થીટા હોય, એ ખૂણાથી વિરુદ્ધ બાજુ હોય એ sin થીટા હોય. તો આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર જે છે એમની દિશા થઈ. સમજો. કોના કારણે? તો કે હજી આપણે માત્ર એક જ ભાગ છે એમના કારણે વિચારીએ છીએ.
આપણે હવે સમગ્ર ભાગનું વિચારવું છે, સમજો. હવે હું માત્ર આની એક્ઝેક્ટ વિરુદ્ધ દિશા હોય ને એની વાત કરું, આની એક્ઝેક્ટ સામેનો પોઈન્ટ આની વાત કરું. તો આના કારણે ઉત્પન્ન થતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર એનું મૂલ્ય તો આવું જ કંઈક તમને મળશે, બીજું કંઈ જાજો ફેર નહીં પડે. આ અંતર r હોય ને અહીંથી આ અંતર જે છે r ગણીએ, આ કેપિટલ R ગણીએ, આ x છે એટલે એની વેલ્યુ આ જ થાય, સૂત્ર કિંમત મૂકો એટલે આ જ મળશે. પણ આ તમે દિશા તમે ગોતો ને આની, તો જેવી રીતે આમાં આ રીતે હતું તો ક્ષેત્ર આ રીતે લંબ થઈ ગયું, તો આનું ક્ષેત્ર જે છે આ રીતે આમ લંબ થાય db આના કારણે. તો આના તમને બે કોમ્પોનન્ટ કયા હોય વળે, તો કે આ થીટા છે, અહીંયા થીટા હોય તો આ થીટા, તો આ તમને મળે db cos થીટા અને આ મળે db sin થીટા. જો 1 dB cos થીટા ઉપર અને 1 dB cos થીટા નીચે, એક રેખસ્થ સમાન મૂલ્યના અને વિરુદ્ધ દિશાના બળ એકબીજાને નાબૂદ કરી નાખે. તો એવી પરિસ્થિતિ થાય છે. આ dB cos થીટા dB cos થીટા બંનેનું મૂલ્ય સમાન છે, એક રેખસ્થ છે, એક જ રેખામાં બળ લાગે છે બંને, અને બીજા નંબરમાં વિરુદ્ધ દિશામાં છે. તો હવે આ બંને બળ છે એ એકબીજાને નાબૂદ કરી નાખશે. તો હવે આ P બિંદુએ મળતું ક્ષેત્ર માત્ર કોના કારણે મળે છે, તો કે dB sin થીટાના કારણે મળે છે, કારણ કે dB cos થીટા નાબૂદ થઈ ગયું. વિચારો એવી રીતે માનો કે અહીંયા કોઈ એક ખંડ હોય, એના કારણે મળતો ક્ષેત્રનો cos થીટા, અને અહીંયા કોઈ ખંડ હોય એના કારણે મળતો cos થીટાનો ક્ષેત્ર, એ બે નાબૂદ થઈ જશે. એવી રીતે અહીંયા તમને કાંઈ એવો ખંડ વિચારો અને અહીંયા કાંઈ ખંડ વિચારો, તો એમના કારણે મળતા cos થીટા નાબૂદ થઈ જશે. તો સમગ્ર રિંગ છે, સમગ્ર રિંગ એના સામસામેના જે પોઈન્ટ હોય એમના dB cos થીટા એ એકબીજાને નાબૂદ કરી નાખશે. તો પરિણામી ચુંબકીય ક્ષેત્ર આપણું છે એ કેટલું મળે, તો કે dB sin થીટા એક ખંડના કારણે. હવે આવા dB sin થીટા છે એનું આખું તમે બંધ સંકલન કરી નાખો વર્તુળાકાર ભાગમાં, અહીંયાથી નીકળ્યા અને ફરી પાછા એના એ જ બિંદુએ જવું છે એટલે આનું ક્લોઝ ઇન્ટિગ્રેશન તમે કરી નાખો, તો આ P બિંદુએ મળતું કુલ ચુંબકીય ક્ષેત્ર આપણને મળી જશે. તો ડિરાઈવ કરીએ કે P બિંદુએ મળતું કુલ ચુંબકીય ક્ષેત્ર, આને તમે x ડાયરેક્શન કહી શકો, તો લખી શકો B ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્લોઝડ ઇન્ટિગ્રેશન bx, એટલે કે i ડાયરેક્શનમાં, આને આપણે સ્મોલ db કહીએ, આ x ડાયરેક્શનની અંદર હશે, બરાબર. તો એ કેટલું છે તમારું bx, આ bx છે એ કેટલું છે, તો કે b ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્લોઝ ઇન્ટિગ્રેશન db sin થીટા, db sin થીટા. હવે db જે છે એમની વેલ્યુ તમે અહીંયા મૂકો, તો b ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્લોઝડ ઇન્ટિગ્રેશન db એટલે તો કે μ0 અપોન 4 પાઈ પછી તો કે i dl આ sin થીટા છેદમાં તો કે x સ્ક્વેર પ્લસ r સ્ક્વેર, આવી કંઈક તમને એની વેલ્યુ જે છે એ મળે છે. કોની વેલ્યુ થઈ, તો કે b ની. હવે જો અહીંયા sin થીટા છે ને એની વેલ્યુ આપણે મૂકવી હોય તો જો આ ખૂણો છે, sin થીટા બરાબર સૂત્ર થશે સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ, સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. તો આ થીટા છે, આ ત્રિકોણ તમે વિચારો, આ ત્રિકોણ તેમાં આ કાટખૂણો થયો, સામેની બાજુ એટલે કેટલી છે, તો કે r, કર્ણ તો કે કેટલો છે √x સ્ક્વેર પ્લસ r સ્ક્વેર. તો આ sin થીટાની કિંમત તમે આ સમીકરણની અંદર મૂકો તો તમને એ સમીકરણ છે એ કંઈક આવું મળશે કે b ઇઝ ઇક્વલ ટુ સદિશ b ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્લોઝડ ઇન્ટિગ્રેશન μ0 અપોન 4 પાઈ પછી તો કે i dl છેદમાં x સ્ક્વેર પ્લસ r સ્ક્વેર, આવું તો હતું જ, x સ્ક્વેર પ્લસ r સ્ક્વેર. હવે શું છે તો કે sin થીટા બરાબર શું લખવાનું આપણે, r ના છેદમાં √x સ્ક્વેર પ્લસ r સ્ક્વેર, r ના છેદમાં √x સ્ક્વેર પ્લસ r નો સ્ક્વેર. આવું કંઈક જે છે તમને કિંમત મળે છે, બરાબર. તો હવે જો અહીંયા x સ્ક્વેર પ્લસ r સ્ક્વેર છે એની એક ઘાત થાય, અહીંયા વર્ગમૂળ છે એટલે તમે x સ્ક્વેર પ્લસ r સ્ક્વેર છે એની 1/2 ઘાત વિચારો, બે વચ્ચે ગુણાકારનો સંબંધ છે એટલે ઘાતનો સરવાળો થાય,
એટલે 1 પ્લસ 1/2 એટલે અડધો થયો, દોઢ થાય ને, દોઢને તમે લખી શકો 3/2 ઘાત. તો અહીંયા આપણને નવું સમીકરણ જે છે એ આ મળે કે b ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્લોઝ ઇન્ટિગ્રેશન μ0/4 પાઈ I dl અહીંયા r છેદમાં x² પ્લસ r² ની 3/2 ઘાત. ચાલો આવું કંઈક મળશે. હવે આમાં ઇન્ટિગ્રેશન કોનું થાય તો કે જેની કિંમત ફેરફાર થતી હોય એ. તો આમાં કિંમત તમે જુઓ, આપણે p બિંદુએ ગોતવું છે તો x ની વેલ્યુ ઇઝ અ કોન્સ્ટન્ટ. r જે છે વર્તુળાકાર રિંગ જે છે r, વર્તુળાકાર રિંગને આપણે ચેન્જ કરવાની નથી એટલે r ઇઝ ઓલસો કોન્સ્ટન્ટ. I આપણે તારમાંથી જે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરીએ છીએ પ્રવાહની વેલ્યુમાં કોઈ જાતનો ફેરફાર કરવાનો નથી. ધેટ મીન્સ I ઇઝ ઓલસો કોન્સ્ટન્ટ. μ0 એન્ડ 4 પાઈ આ બંને પણ કોન્સ્ટન્ટ છે. તો ચલિત કોણ થયું તો કે dl, કારણ કે dl જો પહેલા આપણે આ રાખવાનું છે, આ રાખવાનું dl જે છે એ ચેન્જ થશે. તો કોન્સ્ટન્ટ જે વેલ્યુ હોય એમનું ઇન્ટિગ્રેશન થાય નહીં, તો એને બહાર કાઢી લ્યો. તો સમીકરણ તમને કંઈક આ પ્રકારનું મળે. b ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોન્સ્ટન્ટ છે ને બહાર ખેંચી લઈએ તો કે કોણ છે μ0/4 પાઈ અહીંયા I r અપોન x² પ્લસ r² ની 3/2 ઘાત. અને અહીંયા હવે તમને મળશે ક્લોઝ ઇન્ટિગ્રેશન dl, ક્લોઝડ ઇન્ટિગ્રેશન dl. ચાલો આની વેલ્યુ કેટલી થાય તો કે ક્લોઝ ઇન્ટિગ્રેશન આ dl નો સરવાળો કરો તો એ વર્તુળનો પરિઘ થયો, આ વર્તુળાકાર રિંગનો પરિઘ થયો. પરિઘનું સૂત્ર શું થાય તો કે 2πr, ત્રિજ્યા એની r છે. તો આનું ઇન્ટિગ્રેશન કેટલું થશે તો કે 2πr. એની વેલ્યુ તમે આની અંદર મૂકો તો b ઇઝ ઇક્વલ ટુ μ0/4 પાઈ ir, અને અહીંયા તમને શું મળશે તો કે 2πr, r ઇઝ કેપિટલ, અપોન x² પ્લસ r² છે એમની 3/2 ઘાત. ચાલો જેટલું ઉડે એટલું ઉડાડી દેવાનું. કઈ કઈ વસ્તુ ઉડે છે તો કે અહીંયા પાઈ કેન્સલ, અહીંયા 2 દુ 4, 2 કેન્સલ, આટલી વસ્તુ ઉડે છે. તો હવે તમને ફાઇનલ સમીકરણ મળશે કે b ઇઝ ઇક્વલ ટુ μ0 I r ઇન્ટુ r એટલે r નો સ્ક્વેર અપોન 2 પાઈ તો ઉડી ગયા, ખાલી આટલું વધે x² પ્લસ r² એની 3/2 ઘાત. This is the final equation of magnetic field at point P. ચાલો ક્લિયર છે. તો b ઇઝ ઇક્વલ ટુ μ0 I r² 2 ઇન્ટુ x² પ્લસ r² 3/2 ઘાત. તો p બિંદુએ તમારે ચુંબકીય ક્ષેત્ર શોધવું હોય તો કેટલી કિંમત જોઈએ તો કે વર્તુળાકાર રિંગમાંથી પ્રવાહ કેટલો પસાર થાય છે પ્રવાહની કિંમત જોશે. એ વર્તુળાકાર રિંગની ત્રિજ્યા કેટલી હોય ત્રિજ્યા જોશે. પછી તો કે આપણે કયા બિંદુએ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ગોતવું છે તો એ બિંદુ વચ્ચેનું અંતર તમારે x જોશે અને આ જે છે એ r એટલે ત્રિજ્યા થઈ. તો આ તમને p બિંદુએ મળતું ક્ષેત્ર જે છે એ તમને આ રીતે મળશે. હવે માનો કે આ રિંગની અંદર અત્યારે આપણે એક આટો વિચાર્યો, પરંતુ માનો કે આવા 5 આટા હોય, એક આટો, બીજો આટો, ત્રીજો આટો, આમ 5 આટા રાખ્યા હોય પછી એમાંથી પ્રવાહ પસાર થાય છે તો p બિંદુએ ઉત્પન્ન થતા ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં કઈ ફેરફાર થાય તો કે આ થાય. પેલા એક રિંગના કારણે મળતું હવે 5 રિંગના કારણે મળશે એટલે ક્ષેત્ર 5 ગણું થઈ જશે. તમે 10 રિંગ રાખો તો ક્ષેત્ર 10 ગણું થઈ જાય. તો જેટલી રિંગ રાખો એટલા ગણું ચુંબકીય ક્ષેત્ર થાય. માનો કે તમે n રિંગ રાખો તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે એ n ગણું થઈ જાય. તો આપણે આ સમીકરણને વ્યાપક ફલકની અંદર લખવું હોય તો લખી શકીએ કે ધારો કે વર્તુળાકાર રિંગમાં n આટાઓ હોય તો ચુંબક ક્ષેત્ર B ઇઝ ઇક્વલ ટુ μ0 I n r નો સ્ક્વેર છેદમાં 2x² પ્લસ r² એની 3/2 ઘાત. આપણે અહીંયા n જે છે આ સમીકરણની અંદર એડ કર્યું. ચાલો તો આ જે છે આપણું ફાઇનલ સમીકરણ થયું. હવે આના બે અલગ અલગ કિસ્સાઓ છે. કયા કિસ્સા?
માનો કે તમારે આ વર્તુળાકાર રિંગના આ કેન્દ્ર ઉપર જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર ગોતવું હોય તો ક્યાં ગોતવું છે? તો કે કેન્દ્ર ઉપર. તો કેન્દ્ર ઉપર ગોતો એટલે P પોઈન્ટ ક્યાં આવી ગયો? તો કે અહીંયા આવી ગયો. એનો મતલબ કે x = 0. તો પહેલો કિસ્સો તમે એવું બની શકો કે તમારે જો કેન્દ્ર પાસે ચુંબકીય ક્ષેત્ર ગોતવું હોય તો x શું થાય? તો કે 0. સમજો અહીંયા x 0 થાય, x 0 થાય તો આટલા પદમાં શું ફેરફાર થશે? તો કે જો આ 0 + r² એની 3/2 0 સરવાળો એટલે એનો એ જ થાય. અહીંયા 2 કેન્સલ, શું થઈ ગયું? r નો ઘન. તો આવું સૂત્ર તમને મળે કે b = μ0 nr² છેદમાં 2 × r³. કારણ કે આના બરાબર શું થઈ ગયું? r નો ઘન. તો અહીંયા r² છે, અહીંયા ઘન સાથે ઉડી જશે, ખાલી એક r વધશે. તો ફાઇનલ સમીકરણ ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેન્દ્ર પાસે તમને કેટલું મળશે? તો કે b = μ0 એક મિનિટ, અહીંયા i જે છે એ રહી ગયો છે, μ0 ni છેદમાં r. આ તમને કેન્દ્ર પાસે મળતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર થયું 2r, μ0 ni/2r. રેડી? તો આ પહેલો કિસ્સો થયો. કિસ્સો કયો છે? x = 0 પાસે, એટલે કે કેન્દ્ર પાસે ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેટલું હોય. હવે એવું વિચારીએ કે આ O બિંદુ છે, આ O બિંદુથી બહુ દૂર અનંત અંતરે બિંદુ P છે. તો એ P બિંદુએ ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેટલું હોય એ આપણે જોવું છે. જો બહુ વધારે x ની કિંમત દૂર હોય તો x ની સાપેક્ષે તમે r ને અવગણી શકો, કારણ કે r જે છે એ બહુ નાનું થશે, x જે છે બહુ મોટું થશે. તો સરવાળાના ટર્મની અંદર જ્યાં r આવતો હોય ત્યાં તમે r ને અવગણી શકો. ખાસ ધ્યાન આપજો, ગુણાકારના પદમાં r આવતો હોય ત્યાં r ને અવગણી શકાય નહીં. માત્ર x સાથે r જ્યાં સમેશનના ટર્મમાં આવતું હોય, સરવાળાના પદમાં ગમે ત્યાં આવતું હોય ત્યાં તમે આ જે એક r જે છે r ની કિંમતને અવગણી શકો. તો આ સમીકરણમાં જો અહીંયા r જે છે આવે છે તો તમે આ r ને અવગણી નાખો તો r² નીકળી જાય. તો અહીંયા ખાલી શું વધે? x² ની 3/2. તો કે આ 2 નીકળી જાય, છેદમાં ખાલી શું વધ્યું? અહીંયા જેમ r નો ઘન વધ્યો હતો એમાં અહીંયા x નો ઘન વધે. તો આ આપણે કયો કિસ્સો વિચાર્યો છે? તો કે x is very greater than of r. x ની કિંમત બહુ વધારે છે r કરતા, એટલે અનંત અંતરે થાય. તો તમને b ની વેલ્યુ કઈ રીતે મળશે? તો કે b = μ0 I n r². જો આ ગુણાકારના પદમાં છે તો અહીંયા r ને અવગણવાનું નથી, ખાલી સરવાળાના પદમાં જ અવગણવાનું છે. અને છેદમાં 2 * ઓકે, અહીંયા તો r² નીકળી ગયો તો 2 ઉડી ગયા એટલે ખાલી શું વધ્યું? તો કે x નો ઘન 2x³. આ સૂત્ર છે ખૂબ અનંત અંતરે રહેલા આ P બિંદુએ ઉત્પન્ન થતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર. ચાલો, તો આ 3 સમીકરણો જે છે, 4 સમીકરણો જે છે એ આપણે યાદ રાખવાના છે. આના આધારિત દાખલાઓ જે છે એ ઘણા બધા પૂછાય છે. ખાસ કરીને NCERTની ટેક્સ્ટબુકની અંદર આવી વર્તુળાકાર રિંગના કેન્દ્ર પાસે ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેટલું હોય, એટલે કે આ સૂત્ર આધારિત ઘણા બધા સ્વાધ્યાયમાં અને ઉદાહરણની અંદર જે છે એ દાખલા આપ્યા છે. બરાબર? તો આ જે છે એ થયું વિદ્યુત પ્રવાધારિત વર્તુળાકાર રિંગની અંદર ઉત્પન્ન થતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર. હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આ ચુંબકીય ક્ષેત્રની વધારે માહિતી મળી ગઈ. આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર વિદ્યુત ક્ષેત્ર સાથે કઈ રીતે સંબંધ ધરાવે છે, વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવા માટેના સૂત્ર અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર શોધવા માટેના સૂત્ર, આ બે વચ્ચે શું સામ્યતા છે અને શું ભિન્નતા છે, આ બે વચ્ચેનો અભ્યાસ આપણે આવતા લેક્ચરની અંદર કરશું. ત્યાં સુધી અમારી ચેનલને જોતા રહો. ઓલ ધી બેસ્ટ.